მოგესალმებით ყველას აქ მყოფებს და მათ ვინც მერე უყურებთ ამას ვიდეო ჩანაწერის სახით. მე ვარ ანა ანთაძე და ვარ ძალიან მოხარული, რომ გაგაცნოთ ლითაბოი, ჩემი კოლეგა და მეგობარი, რომელთანაც ერთად დღეს ვისაუბრებთ თემაზე წინაპრები და ნდობა. და დავიწყებთ გავხსნით სივრცეს, როგორც გვჩვევია ლოცვით, რომ იყოს ძლიერად შეკრული და კარგად დაცული სივრცე, რომ მოგვცეს სიბრძნე და კარგი ნაყოფიერება მისათვის, რომ კარგად გავატაროთ ეს 90 წუთი ერთად და შემდეგ დავიწყებთ ლაპარაკს. უფრო დაწვრილებით მე გაგაცნობთ ჩვენი ლოცვის შემდეგ. I just introduced us and welcomed everyone here. I welcomed you, Lita, and I'm so happy that you are here with us, my colleague and my dear friend. And let's start with a prayer, and then I'll go into a bit more of an introduction, and we can start the conversation after that. How does that sound? Good. Good. Then let's open our hearts for the prayer. I'll open in Georgian, in my native language. გავხსნით სივრცე ლოცვით, ამისათვის ყველა მოვუკრიბოთ ყურადღება შიგნით. შეგიძლიათ დახუჭოთ თვალები, თუ არ გინდათ, ნუ დახუჭებთ თვალებს, რაც მთავარია მიიტანოთ ყურადღება თქვენს გულთან. ან სადაც მოისაზრებთ თქვენს ცენტრს, თქვენს შინაგან ცენტრს. ყურადღება მიიტანეთ შიგნით. Let's bring the attention to our hearts and ground in our center. And breathe, really feeling the connection to the earth. And as we feel this very bubbly energy of excitement, let us ground this so we can really be in this space, feeling connected to earth and connected to each other. და დავარჩეთ ყურადღებით აი ამ დაკავშირებულ ადგილას და გავხსნით ლოცვით სივრცეს. გახსოვთ თქვენი ნამადვილი ბუნებაი გეხამოთ ბრძენოთ ძველ სიყვარულით ახსოვსე წინაპარნო სიყვარულის ძალა ადგილის ბრძენოთ ძველ სიყვარულით ახსოვსე წინაპარნო წმინდა სულნო ადგილისაო, თაწმინდისაო, მტკვრისაო და ბუნების ძალაო და დიდო დედაო, მრავალი სახის მქონეო გთხოვთ, დალოცოთ ეს ველი, კარგად დაცული შექმნათ, გვალაპარაკოთ გულიდან და დაი აქ, რაც ითქმება, იყოს სარგებლიანი და დაეხმაროს ყველა მონაწილეს,
ყველას იმას, ვინც ნახავს ამას და სარგებლიანი იყოს ზოგადად, რაც აქ მოხდება. სასიკეთოდ მოხმარდა სამყაროს. მადლობა დიდი. Lita, please. Nkosi, Tamaku, makhosi amakhulu siyalithokozisa lina zitshintshana zomoya. Nina bantu bokuqala, nina bantu bahamba singekahambi, nina bantu babona singekaboni. Singicela ukuthi nogogo nisondele ngasecangu kwethu sonke silapha nje. Siyababulela bonke abalapha namhlanje naba bazobukela. Sithi Tamaku, thokozani, makhosi amakhulu. Deep gratitude to all the spirits of the land, the spirits of the land where I am, and the spirits of the land in Georgia. Deep gratitude for the blessings of the waters, deep gratitude for the blessings of the ancestors. We ask that you open up in a good way, help us to stand strong within ourselves, move us to say what needs to be said. May what needs to be said in a good way, and may it land in an open heart and a willing mind. May what needs to be felt be felt. May what needs to be known be known. We trust you. Teach us. We evoke the energy of trust, for you have been around for millennia, long before we even knew what it was. You were there. We ask that the energy of trust be with us during this call, as we speak through you into the ancestral realms, for we know you have an intimate relationship. Thank you. Thank you to the ancestors. Thank you. Thank you. And of course, I'll try my best and say, yes, thank you. Thank you. Thank you. Magloba. Magloba. Amen. Ashe. And so it is. Ashe. Thank you. Thank you for the beautiful prayer. Now, as we are well rooted in the space and held, and we invited our people and the spirits that we want to have joining us here, all together we can start talking about this topic of ours today. First, let me introduce you to my people here who joined. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. ვიცოდეთ, რომ როდესაც ესეთ სივრცეში ერთად ვიმყოფებით, ყოველთვის ერთად ვქმნით სივრცეს, ასე რომ თქვენც მერე ვინც უყურებთ ამას, პატივისცემოთ თქვენს ენერგიას, ენერგიას ძალა აქვს, თქვენს ფოკუსს, თქვენს ყურადღებას, როცა ირჩევთ რომ ერთ ადგილას იყოთ, მაგას ძალა აქვს და მადლობა ამისათვის, რომ თქვენს დროს უთმობთ ამ ჩვენ შეხვედრას. ჩვენს დღევანდელ შეხვედრაზე ვილაპარაკებთ ნდობასა და წინაპრებზე და ჩემი მეგობარი ლითა ბოი, რომელიც ნამყოფიერი საქართველოში, მისი ძმა აქ იყო რაგბის კოუჩი. ავარჯიშებდა რაგბის გუნდს ჩვენსას და მუშაობდა აქ და მოგიტომ ლითა გავიცანი საქართველოში, როცა მოინახულა მისი ძმა და ჩვენ კოლეგები ვართ, რა თქმა უნდა, წინაპართა საქმეში ორივე ჩართულნი და ცოტას გაგაცნობ ლითას შესახებ. ლითა ბოი არის სამხრეთ აფრიკელი ტრადიციული მკურნალი, წინაპართა სიბრძნის მატარებელი და მთხრობელი. მისი საქმიანობა აერთიანებს უძველესი ცოდნის სისტემებს, თანამედროვე სოციალური ტრანსფორმაციის პრაქტიკებსა და სულიერ კურნებას. ლითას საქმიანობა ეფუძნება სამხრეთ აფრიკის ხოსა საგვარეულოს სწავლებებს და ატარებს მათ უბუნტუს ცეცხლს, გაგებას, რომლის მიხედვითაც მე ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ. მას უბუნტუს ცეცხლი შეაქვს გლობალურ საუბრებში წინაპრებთან კავშირებისა და ინდიგენური ხალხის ცოდნის სისტემების აღდგენის პროცესში. დაგიდებთ ლინკს, ვისაც გაინტერესებთ მეტი ლითას შესახებ, შეგიძლიათ რომ ის ვებგვერდზე შეხვიდეთ და ჩატში ჩავაგდებ. ვინც მერე უყურებთ, ეს არის www.litaboy.com, შეგიძლიათ მოინახულოთ მას.
So Lita, I just introduced you. I said you figured that, no? Yeah, so long. I wanted to say that we met already in Georgia, that Yes. that we got to meet here because you were visiting your brother. I told it all, and I introduced your wonderful work. And for anyone who wants to, know more about your work, there is the beautiful website of yours available. So now, yeah, thank you so much for coming. I was looking forward to having this conversation with you, and it is really not coincidental that I wanted to talk with you particularly about trust and ancestors, knowing your very, very interesting life path where you are, as far as I know, stepping in so many ways into the unknown and following the guidance, being attuned to the spirits, to your elders, and really following the calling. And often that means that you are going to spaces you have really not much idea how they will turn out, which requires a lot of trust. So I'm really happy to have you here from your experience to talk. Yeah, I'll translate it into Georgian as well, and then I give you the word to start to share a bit more if you want about yourself, or we hold it free flow way to talk about this topic. რატო არ არის შემთხვევითი, რომ ლითასთან ერთად მინდოდა მელაპარაკა ამ თემასთან დაკავშირებით იქიდან გამომდინარე, რომ ლითას ცხოვრება არის ძალიან საინტერესო და მას ბევრ მონაკვეთში მის ცხოვრების ეტაპში ისეთი ნაბიჯები გადაუდგავს, რომ ყოველთვის ძალიან უცნობ ტერიტორიაზე შედიოდა. ისმენს თავის იმას რა ქვია, ძახილს, სულის ძახილს, კავშირში თავის წინაპრებთან და სულიერ მეგზურებთან და ხშირად, როდესაც მივყვებით ჩვენს სულის ძახილს, გვიწევს ხოლმე ისეთ ადგილას, სადაც ჯერ არ ყოფილვართ. და ეს მოითხოვს დიდ ნდობას და ამიტომ მინდოდა რომ ლითასთან ერთად გველაპარაკა ამ თემაზე. ეხლა კი გადავცემ სიტყვას თვითონ ლითას. So please have the word, Lita. If you want to add something about you, introducing yourself, feel free. Certainly. I'll start off by saying this, and I'm going to try my best. Please excuse me if I mess it up, okay? Patience. We will. Here it goes. Gamajorba, Shen the Shens, the Enapreps. Greetings to you and all of your ancestors. It is a privilege and an honor to be with you right now, to speak with you in the common language that we all know, which is that of spirit. We feel it, we know it. It crosses all languages, all barriers, and it makes me think of the great prophecies of today. So many of them speak of a time where we will all come together from all over the world and become one again. Can I translate already? Yeah. Good. მე გადავთარგმნი ლითა რო ილაპარაკებს. მოგესალმებით ყველას და ჩვენ ყველა ვლაპარაკობთ და ვსაუბრობთ, ვიზიარებთ ერთ ენას, რომელიც არის სულის ენა და რომლითაც მიგვიბიძგებს მსგავსი მიმართულებისაკენ. Yeah, sorry, I hope that was right because it was long. So make please shorter sentences and then I will be better at translating. Okay. No, it's just, I was just saying that it's really a privilege and an honor to be here. So my name's Lita Boy. As Anna has already said, I had the privilege of, being on the land where you are born in Georgia. And during that time, I
connected with many beautiful ancestors, many beautiful beings, the ocean, the mountains, the rivers, and I could truly feel that spirit is alive. The ancestors are alive. მაგ დროს როცა ვიყავი საქართველოში, ნამდვილად შემეძლო რომ დავკავშირებოდი ძალიან ბევრ ფანტასტიკურ წინაპრებს და წმინდა სულებს, არსებებს, სულიერ არსებებს, ზღვისას, მთებისას და ნამდვილად ჯადოსნური და ღრმა იყო. And when I met with Anna, she was just about to start this beautiful ancestral work. And so it's a privilege to see how much it's grown and how supported it is. და როდესაც გავიცანი ანა, მაგ დროს იწყებდა წინაპართა კურნების პროექტს, აი რა სახითაც ახლა ჩვენ ხვდებით აქ ამ პროექტს და მიხარია ნახო როგორ გაიზარდა ეს. In my teachings, we always start off by honoring the elders. ჩემს სწავლებებში ყოველთვის იმით ვიწყებ, რომ პატივი მივაგო ჩემს უხუცესებს. And we go to them and we ask them for permission to do this work that the ancestors have called us to do. და ჩვენ მივდივართ მათთან და ვთხოვთ რომ მოგვცენ ნებართვა იმის რომ გავაკეთოთ ის რასაც ჩვენი წინაპრები გვთხოვენ. They would pray for us and hold us in a way wherever we go, wherever we step, our path is illuminated and guided. და უხუცესები ჩვენთვის ილოცებენ და ილოცებენ რომ ყოველი ჩვენი ნაბიჯი ჩვენს გზაზე იყოს განათებული და დაკვალიანებული სიმართლისკენ რომ განათებული იყოს ის გზა. And so I like to start off by just honoring the elders in this space, those who are with us now and those who will be watching at a later point. I honor you and I thank you for being who you are and providing us with the wisdom and the knowledge that you carry. და ამითი მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ და პატივისცემა გამოვხატო აქ ვინც იმყოფებით ხნიერნი და უხუცესებს და მერე ვინც უყურებთ ამას დიდი მადლობა და პატივისცემა. So a bit about myself and the work that I do. I'm the type of person that really loves to listen because I've chosen this path and this path has chosen me. ცოტათი ჩემს შესახებ ვინა ვარ? მე ვარ ადამიანი, ვისაც უყვარს ისმენდეს ღრმად. და მე იმიტომ რომ მე ეს გზა ავირჩე და ვიქენი არჩეული. And in this path, one of the gifts or the teachings that I have to share with the world is that of Ubuntu. და ამ გზაზე ერთი ეს Ubuntu. ბოძებული და შუქარი, რაც შემიძლია და მინდა რომ გავაზია, რომ არის Ubuntu. And in Africa, we always say, whenever we are in a space, we say, Sawubona, which means... აფრიკაში, ყოველთვის როცა ვარ სივრცეში, ვიძახით აუბონა. Sawubona. Sawubona. Which means, I see you and I see your ancestors. Beautiful. რაც ნიშნავს, მე გხედავ და მე ვხედავ შენს წინაპრებს. And so, Sawubona to the ones that you bring to this conversation today and to all the ones that will be watching at a later point because your ancestors drew you here. ასე რომ საუბონა ყველას თქვენ და თქვენს წინაპრებს, ვინც აქ ხართ და ვინც ამას მერე უყურებთ, იმიტომ რომ თქვენმა წინაპრებმა მოგიყვანათ აქ. The beauty of trust, just getting straight into it, is that it allows you to listen deeply and sit with the messages. ნდობის სილამაზე იმაში მშვენიერება, იმაში გამოიხატება, რომ შესაძლებლობას გვაძლევდეს, რომ მოვისმინოთ
და მივცეთ სივრცე და ღრმად მოვისმინოთ. It requires a lot of patience, a lot of inner work, checking in with the self, მოითხოვს ბევრ მოთმინებას, ბევრ შიდა პროცესებს და რაღაცების გარდაქმნას შინაგანად. but beyond that, it requires for you to have a deep understanding of why you are here. I like to talk a lot about destiny, a destiny that is aligned to the beings, to the ancestors. და ამის მიღმა რატომ არის ესეთი მშვენიერი და მნიშვნელოვანი ნდობა არის, რომ მოითხოვს ღრმა და გვასწავლის ღრმა გაგებას იმისას თუ რატომ ვართ აქ. ანუ ჩვენი უნიკალური გზის, ჩვენი ბედისწერის, რომელიც არის კარგ კავშირში და სწორ კავშირში ჩვენს გარშემო არსებებთან და წინაპრების წინაშეც. And in this alignment, I call it, where you're aligned with yourself, your purpose in this lifetime, your ancestors, God, and all that is, you walk in a different way. და ამ თანხლებაში, როდესაც ხარ თანხლებაში შენს თავთან, შენს უნიკალურ ბედისწერასთან, ღვთაებრივთან, ღმერთთან, წინაპრებთან, სულიერებასთან და სიცოცხლესთან და ყველაფერთან რაც არის. Because you know that you are called and not pushed, but pulled into something, pulled into where you need to be, pulled into where you need to go, pulled into a way of life. იმიტომ რომ ამ ადგილიდან შენ გრძნობ, რომ ხარ მიზიდული და არა დაძალებით ვთქვათ მიწეული, არამედ მიზიდული სიცოცხლისკენ, რაღაცისკენ, რაც გიხმობს. Because the old way was to push, but these days it is a pull, which is the calling, where things flow and it's all about timing and alignment. იმიტომ რომ ძველი გზა იყო მიწოლის და ახალი გზა არის რომ იყო მიზიდული რაღაცისკენ უფრო ეგრეთ წოდებულ flow-ს მდგომარეობაში და ამ flow-ს ენერგიით, ანუ უფრო მდინარე ენერგიით მიზიდული. But it's also important to say this, that as a human being, myself, I struggled a lot before I fully learned how to trust. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ითქვას, რომ როგორც ადამიანი მე ხშირად ყოფილა ჩემთვის გამომწვევი, რომ ყოფილიყავი ნდობაში. I had a lot of wishes and dreams, and one of my mentor always used to say, you can dream, but is it your destiny? And if it's your destiny, it effortlessly occurs. So learning to trust that everything you do is in alignment with your destiny is important. That is beautiful, Lita. Wow, thank you so much. ჩემი მასწავლებელი მიყვარდა, რომ მეოცნება და წარმომედგინა რაღაცები, რაც მინდოდა. და ჩემი მასწავლებელი მეტყოდა, რომ შენ შეგიძლია რომ იოცნებო, მაგრამ შენი ოცნება დაკავშირებული არის შენს ბედისწერასთან, იმიტომ რომ თუ არის დაკავშირებული, ანუ თანხლებაში არის, ეს მარტივად მოხდება. შენი გზა გახსნილი იქნება მაგისთვის. So I will share with you a story that is very close to my heart.
გაგიზიარებთ ერთი ამბავს, რაც ძალიან ახლოს არის ჩემს გულთან. In South Africa, we have a lot of people who are being initiated into becoming sangomas. სამხრეთ აფრიკაში ყავს ხალხი, Healers. მკურნალები, რომლებიც არიან ინიციერებულები in Sangoma, how is it called? Yeah, just healers, yeah, sangomas. Healers. Mm. ინიციერებულები როგორც მკურნალებად. And the beauty is this, right? A lot of people have transactional relationships with their ancestors versus transformational relationship. და მანდ ესეთ რაღაცას ხვდებით, რომ ბევრი ხალხს აქვს transitional მათ წინაპრებთან ისეთი პირობითი ურთიერთობა versus და არა გარდამქმნელი ურთიერთობა. Could you explain a little bit more what you mean with like transactional and versus transformational? What happens is that ancestors come to you in your dreams and then they tell you to do something and you do it only because you'll get something in return, or you do something only because you expect the ancestors to give you something in return. So it's not a good relationship, it's transactional. I see, very, very interesting. რას ნიშნავს აი ეს პირობითი ურთიერთობა რო აქვთ წინაპრებთან? წინაპრები როდესაც მოდიან ხალხის ზოგადად ხალხის სიზმრებში ან რაღაცნაირად ხილვაში და როდესაც ეს ხალხი პირობით მიყვება მის თხოვნას, იმიტომ რომ ამას რო გააკეთებს, რაც მისმა წინაპარმა თხოვა, რაღაცას მიიღებს აქედან. ეს არის აი ეს პირობითი ურთიერთობა, რასაც ახსენებს ლითა. For me, I had to learn to step away from that and step into transformational relationships. So I had to learn to just completely allow myself to be fully broken to the point where I rebuild what it means to be in a relationship with my ancestors. It's very deep. I want to give it a breath. Yeah. და ჩემს გამოცდილებაში მე მომიწია რომ მესწავლა რომ ყოფილიყავი სწორ, ანუ გარდამქმნელ ურთიერთობაში ჩემს წინაპრებთან, რაც იმაში გამოიხატება, რომ დამეშვა, რომ რაღაცეები ისეთ დონეზე გარდაქმნილიყო და გამეშვა ძველი გზის ურთიერთობები. ისე გარდაქმნილიყო, რომ უპირობო აი ეს პირობითი ურთიერთობა აღარ მქონოდა წინაპრებთან, არამედ ბოლომდე მესმინა, რასაც მართლა მიზიარებენ და ყოფილიყავი ამ გარდამქმნელ ურთიერთობაში მათთან. Which led to this understanding that now there are no longer these beings that are out there, but they are inside of me, because I had to clear away all of that debris and I could move in a different way. My relationship completely shifted, and so trust became easier. რამაც მიმიყვანა მე ისეთ ადგილას შინაგანად, რომ ავღიქვი, რომ ისინი არ არიან რაღაცა არსებები ჩემს გარეთ, არამედ ისინი არიან ჩემში. და ამან იმდანად გარდაქმნა და იმდანად ღრმად ჩაჯდა ეს ცნობიერება, რომ ნდობა ბევრად უფრო ღრმა და უფრო მარტივი გახდა. And in that way, we work together as a team and as a family. And in a relationship where I trust you, you are
I'm therefore able to express how I truly feel. So I'd be angry with my ancestors sometimes and tell them I'm not afraid to shout and scream because they're my friends, they're my family, they're right with me. I love that, yeah. Now იმიტომ და ამ ურთიერთობაში, როდესაც ესეთი უშუალო ურთიერთობა არის, გუნდი ხართ, როგორც ოჯახი და უახლოესი ადამიანები შენთვის, ამ უშუალო ურთიერთობაში ნდობაში ხარ მათ მიმართ და ეს ნიშნავს, რომ მე არ ვერიდები იმას, რომ გაუზიარო ჩემი ნამდვილი გრძნობები, ან რასაც მართლა ვფიქრობ. მე ხანდახან გრაზდები ხოლმე და რაღაცაზე თუ იქნები აღშფოთებული ან რაღაცა თუ არ მისმის, მათთან გამოვხატავ გულწრფელ ჩემ გრძნობებს. That trust goes both ways. They have to trust me in as much as I have to trust them. That's a good relationship, a relationship that is clear. They have to honor me in as much as I honor them. It becomes deeper than just ancestors that are so far away because I'm aligned to my purpose in this lifetime. და ნდობა ორმხრივი არის. ისინიც მეც ვენდობოდე მათ და ისინიც უნდა მენდობოდნენ მე. და მე უნდა ვენდობოდე მათ, რომ მათ ჩემი საუკეთესო ინტერესი უკავიათ და ჩემს ბედისწერის გზაზე ყოფნაში ხელს მიწყობენ მართლა. And that is the ultimate space we want to be in with our ancestors, the ability to know because they respect you in as much as you respect them, it's easy for us to just say yes because we trust. We trust that they have the best intentions for us and we have the best intentions for them. და ეს არის ის მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, ან ურთიერთობა, რომელშიც გვინდა ვიყოთ ჩვენს წინაპრებთან, სადაც მართლა ვენდობით და ჩვენ ვენდობით იმაში, რომ ორივე მხრიდან ურთიერთ დამოკიდებულებაში არის ესეთი დამოკიდებულება, რომ ერთმანეთისთვის გვინდა ნამდვილად საუკეთესო და ამ მხრივ ნდობით შეგვიძლია ვიმოძრავოთ. I'll share with you a story about this exactly. So I had a dream that I was meant to travel and go see the first of the First Nations people, the Bushmen or the San. გაგიზიარებთ ერთ ამბავს. Konda ესეთი სიზმარი. A dream, you mean a night dream, like sleeping dream, Yeah, like or a vision, like a vision? A Yeah, vision. a vision. Konda ესეთი ხილვა, ხილვა ოცნება. იმიდან რა ქვია, ეხებოდა მოგზაურობას და ქართულად ბუშმენებს ადგილობრივ ინდიგენულ აფრიკელ მკვიდრ ხალხს, ვინც უდაბნოში სახლობენ. And I was going to go to in the vision, they said I must go to a country, which is Botswana, where a lot of the Bushmen were. And I didn't know anyone. I didn't know how I'd get there. I didn't know what to do. I was just told that I must go. და ამ ხილვაში მეუბნებოდნენ, მიწოდებდნენ, რომ წავსულიყავი ქვეყანა ბოტსვანაში, სადაც ეს ბუშმენები არიან. ოღონდ მე არასდროს არ ვიყავი ნამყოფი ბოტსვანაში, არავის არ ვიცნობდი, ვერ ხვდებოდი როგორ უნდა წავსულიყავი მანდ. And so I just made a couple of calls to a friend of mine and he said, Lita, it's impossible because they just are so broken, so hurt from colonization and all of the stuff that they're not willing to see anyone. და ველაპარაკე რამოდენიმე ჩემს ახლობელს და მეგობრებს და მეუბნებოდნენ, რომ ლითა ცოტა გამოუვალი სიტუაცია ვარიანტი არ არის, რომ გამოვიდეს რამე, იმიტომ რომ ეს ხალხი იმდენად
გატეხილები არიან ან დაზიანებულები არიან უпростоრად კოლონიალიზმისგან, რომ უცხოებს, გარეთმყოფებს არ უშვებენ თავიანთ წრეებში და სივრცეში ეს ბუშმენები. And of course, this უკაცრავად is the ქართულად მე მგონი არ ვიცი როგორ ითარგმნება ზუსტად უწოდებ ბუშმენები. and of course, this is the ultimate test about trust. Do you trust the vision that you saw or the dream that came to you enough to believe that they will make a way? და ეს არის გამოცდა იმისი ნდობის, რომ ენდობი შენ იმდენად შენს ხილვას და სულიერ ძახილს, შენი წინაპრების მოწოდებას, რომ მოგიწოდებენ, შენი ძახილისკენ, რომ მაშინაც, როდესაც არ იცი როგორ გადაკვეთავ გზას, ენდობი რომ გზას გაგიხსნიან და მიგიყვანენ. So I said, I'm sorry, but that's not what my ancestors are telling me. I trust them when they show me these visions, and I'll find a way. So I somehow got on a bus and ended up in this I don't know, it was just a place that I didn't know. It's like all by myself, and I just kept thinking, where can I find Bushmen? Lead me. You know, you're all on your own in a country that you don't know. და მე ჩავჯექი ავტობუსში და გავყევი გზაზე ბოტსვანაში, ქვეყანაში, რაც უცხო იყო ჩემთვის, ხალხს არ ვიცნობდი იქ. And I also want to say that it was not clear why I should go, because the dream was like, just go and see them. And I didn't know why I was going, but I knew I had to go because it was a mission. It was a divine mission from my ancestors saying, go. And I trusted that. და თანმიმდევრია ითქვას, რომ ზუსტად არც ვიცოდი, რატომ მივდიოდი, უბრალოდ ვიცოდი, რომ უნდა მივიდე აუცილებლად, როგორც რაღაც პატარა მისია იყო, რაც მომეცა, რაც უნდა გამეკეთებინა. So I got on this bus and I went to this place called Tsumkwe. It's a sacred place where there's Bushman paintings of the first people and everything, hoping that I'd find someone who would tell me why I was there. ესე იგი ჩავჯექი ამ ავტობუსში და მივედი ადგილას, რომელიც არის ძალიან სულიერი საკრალური ადგილი, სახელად ცუმკვე და სადაც არის ამ ბუშმენების ნახატები, უძველესი ისინი რა ქვია, კედელზე მოხატული ნახატები, რომ გამეგო რას ვაკეთებ ფიქრო, რა ვინმე მენახა, რომ ეს მისია შემესრულებინა. And when I got there, I asked around and I explored and I did some prayers, made some offerings. And I was like, why am I here? I don't know what I'm doing here. I don't know what's happening, but I just have to be here. I knew it in my heart. And I met some people sorry. და როცა მივედი, არ ვიცოდი რატო ვიყავი იქ, არ ვიცნობდი ადგილს, მაგრამ გულიდან ვიცოდი და ხვდებოდი, რომ ზუსტად იქ უნდა ყოფილიყავი და გავაკეთე რაღაცა საფუძველები, ვიყავი კავშირში მიწასთან, ლოცულობდი და გავიცანი მერე იქ ხალხი. So I met some people and they said, yeah, of course, there's a healer, Bushman healer that's been here for the longest period of time and he can help you. And I got excited and I made my way towards him. და გავიცანი ხალხი, რომლებმაც მითხრეს, რომ კი, როგორ არა, აქ არის ერთი ბუშმენი, მკურნალი, რომელიც აქ ცხოვრობს და შეგიძლია მასთან მიხვიდეო და ძალიან გამიხარდა. And he says to me, I asked him questions like, will you teach me like the medicine of your people? I was told that I must come to you, just show me something. And he looks at me and he says, we lost that ages ago. It doesn't exist anymore. And I was so disappointed. მივედი ამ მკურნალთან და ვთხოვე, რომ შეგიძლია მასწავლო რამე, აქ ძახილმა მომიყვანა, რომ რაღაცა უნდა მივიღო აქ და ვისწავლო და
ხო გამიზიარო შენი ცოდნა და მიპასუხა რომ ყველაფერი დაკარგული არისო აღარ ვიცით ჩვენი ეგ რაღაცა მკურნალი ცოდნები და ვიყავი ძალიან გულგაცრუებული. And of course, I'm like, why would my ancestors send me all the way here to just not give me anything, to tell me what I could have figured out at home? And so I just dug deep within myself and I called a friend of mine and we just divined over it. And she said, no, they're still there. They're waiting for you. Keep going. და კითხვა გამიჩნდა რომ რატო გამომაგზავნიდნენ ჩემი წინაპრები ასე შორს აქ აი ესეთი პასუხისთვის რომ რაც შემეძლო სახლიდანაც გამეგო და დაურეკე ერთ ჩემს მეგობარს ვისთან ერთადაც ეს გავიარეთ ვილაპარაკეთ და მე იმან მიმკითხავა და მითხრა არა წადი გელოდებიანო. Of course, I'm like, where do I go? Like, what direction do I go? Who do I'm in the dark. I'm completely like, I don't know anyone. I just grab the next bus and I keep going. And I'm like, I move to the next town. რა თქმა უნდა, არ ვიცოდი საერთოდ სად უნდა წავსულიყავი. უბრალოდ შემდეგი ავტობუსი ავიღე და შემდეგ ქალაქში, შემდეგ ადგილას სოფელში წავედი. And I just see a shop, and this shop looked like, maybe it's like an arts and crafts shop. Maybe there's bushmen there, maybe there's sad people there. So I stop and I get off and I walk into the shop and I look around and I'm like, there's no one there. Like, what do I do? In the middle of nowhere. და სადღაც ესეთ უკაცრიელ ადგილას იყო მაღაზია, ესეთი რაღაცების ხელნაკეთი ნივთების. და შევედი ამ მაღაზიაში და არავინ არ იყო. ვფიქრობ, ეხლა რა გავაკეთო? But because I trust that my ancestors would never lead me astray, I just knew that I would find a way. And so I asked a few more people, and this guy's like, yeah, just go down the road. There's a healer that's here. Go speak to him. He should know something. მაგრამ იმიტომ რომ ვენდობოდი რომ ჩემი წინაპრები ესე არ გამიშვებდნენ უბრალოდ და დამაკარგვინებდნენ თავს ვენდობოდი ამას და გამოვიკითხე რამოდენიმე ხალხს ისე ველაპარაკე და მითხრეს რომ კი აი აქ ამ ქუჩის ბოლოში ცხოვრობს მკურნალი და მიდი მასთანო. And then I walk and I meet this guy. His name was Kunta. Now, Kunta is finally the sand guy. And he doesn't speak a word of English. He only speaks Khoisan. Unta. Unta, and what does it mean, you said? No, it's just his name, Unta. Okay. Da იქ გავიცანი ეს ადამიანი სახელად Unta. And he says to me, well, what are you doing here? And somehow, I don't know how we were speaking. And then he calls someone that speaks Afrikaans, another language, then I communicate with him. And I tell him, like, my ancestors said I must come here. I don't know why I'm here, but I'm here. და რა გინდა ვაქო მეკითხება უნდა და კიდევ ვიღაცა ადამიანი იყო ვისთანაც მით თარგმნიდა თუ უხსნიდა იმას ასევე და უთხარი რომ არ ვიცი გამომაგზავნეს ჩემმა წინაპრებმა და არ ვიცი ზუსტად რას ვეძებ აქ. And so he says to me, all right, so it's fine, let's just divine. And he's got these bones because we use these bones. And so he throws the bones on the floor and then he says, you're sick. That's why your ancestors sent you here. და მე მითხრა რომ კარგი, მაშინ ვიმკითხავთ, ჩავიხედოთ თუ გავარკვიოთ რა არის საქმე, რატო გამოგაგზავნეთ. და იქ მკითხავენ ძვლებით. ძველი გზა არის ბევრ სხვათა შორის ვიტყვი, ძველ კულტურაში ბევრში არის ეს ძვლებით მკითხაობა. და ძვლები აყარა და მითხრა რომ ოკეი, გასაგები არის, რის გამოც აქ ახარ, ავათა ხარ და მაგიტომ გამოგაგზავნეს წინაპრებმაო. And then he says to me, we have to dance for you. There's this trance dance that the Bushmen do where they go into trance, they call in the spirit, and they embody this energy and they heal you by touching you. და მითხრა რომ ჩვენ უნდა შენთვის ვიცეკოთო
ესეთი ცეკვა არის ბუშმენების ბუშმენების კულტურაში მკურნალი სულიერი ცეკვა არის, რომ ცეკვაში ტრანსში შედიან, უკავშირდებიან სულიერებას ღვთაებრივს და აი ამ განხორციელებაში, ამ კავშირში მკურნალი ხდება სხეული და რო გეხებიან მკურნება ხდება მაგ დროს. And so he calls these beautiful grandmothers, he lights a fire and he calls these grandmothers that just start singing the most beautiful songs. And it's like angelic voices. I've never heard anything like it. And he starts dancing around the fire. მოუხმო ბებიებს, სოფელში მყოფ ბებიებს, წრე შეკრეს, ცეცხლი რაანთეს და ეს ბებიები მღეროდნენ რაღაც ულამაზეს ანგლოზისებრ ხმებში, მკურნალ სიმღერებს და ამ მკურნალმა დაიწყო ცეკვა ცეცხლის გარშემო. And then he goes into trance and he moves towards me and he places his hands on me. And I have this complete outer body experience, like something was being removed from me, like an energy that I cannot explain. It's like he was removing. So he danced, 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 danced 3 times, stop, come to me, touch me, and then things would happen. და შევიდა ესე იგი ამ ცეკვის ტრანსში, 3 წრეს დაარტყავდა ამ ცეკვის ტრანსში, ვიდოდა, დაამატებდა ხელებს და რაღაცა საოცარი შეგრძნება იყო, რომ რაღაცა გადიოდა, რაღაცა ენერგია ჩემი სხეულიდან, რაღაცა ეს ავადმყოფი ენერგია ჩემი სხეულიდან და ესე აგრძელებდა ამ 3 წრეს, ცეკვავდა ტრანსში და მეხებოდა მერე. And then he looks at me and says, "But you're a healer. Stand up and dance and heal the community." And I'm like, "What?" He picks me up and he makes me go around the fire 3 times. And I feel energy just coming down. And he grabs my hand and he says, "Put it on this person." და მერე მითხრა, რომ მაგრამ შენ მკურნალი ხარო, ადექიო ეხაო და იცეკვეო. და დამეხმარე, რომ ხალხი ვისაც სჭირდება, გამკურნოთო. და მე ცოტა გაოგნებული ავყევი, ავდექი, 3ჯერ ვიცეკვე წრე ცეცხლის გარშემო და ისეთი ენერგია ვიგრძენი, გამტარი ჩემში და დავადე ხელები და დავეხმარე მკურნებაში ხალხის. And when I touch someone, I just start to purge. It's like I take on the energy and then I purge it out. So I heal them by touching them because I collect this energy from above, I embody it, I touch you, I take whatever you have and I purge it out. I did that 3 times and then I just collapsed. და რა ხდებოდა იყო, რომ აი ზევიდან ვიღებდი ძალას, როცა ვეხებოდი ვიღაცას, ვისაც სჭირდებოდა კურნება, ვწოვდი ამ რაღაცა ავადმყოფ ენერგიას და მე იწმინდებოდა ეს ჩემს მიერ და 3 ადამიანთან ვქენიასა და მე უცებ დავარდი. I sat in this passed out state and just traveling, looking up at the stars because it's a desert and it's desert people. They have nothing. It's just they sleep under the stars every night. And so I slept and I looked up at the stars and I was just like, thank you to the ancestors for just trusting me enough to be able to go through this process. But they also looked at me and said, thank you for trusting us enough that you could move through the journey with all the obstacles and still do what you're meant to do. და ამ გათიშულ როდესაც დავიცი ამ გათიშულ მდგომარეობაში ვიწექი ამ უდაბნოში და ვიყოდორებოდი ამ ცაში უდაბნოს ცაში და მადლობას ვუხდიდი ჩემს წინაპრებს რომ მადლობა წინაპრებო რომ მენდეთ და გამომიშვით რომ აი ეს გამოცდილება გამეკეთებინა რომ მომანდეთ ესეთი გარდამქმნელი გამოცდილება და იმათგანაც მესმოდა რომ მადლობა რომ გვენდე
საკმარისად, რომ ყველაფრის და მიუხედავად ამ წინაღობების და მიუხედავად არ იქნა დაბრკოლება შენთვის და გვენდე და გააყევი გზასო. I tell you this story not because it's a nice, I tell you because when it comes to trusting the ancestors, it's not easy. ამ ისტორიას ვყვები არა იმიტომ, რომ ლამაზი ისტორია არის, არამედ იმიტომ, რომ როდესაც ეხება საკითხი ნდობას, წინაპრების ნდომას, პირველი ეს მარტივი არ არის. You will be tested many times to see how faithful you are to the vision that your ancestors have given you. და მეორე ასევე იქნები ძალიან ხშირად გამოცდის ქვეშ რომ გაიგო რამდენად ხარ გულწრფელი იმ ხილვისათვის რაც მოგცეს შენმა წინაპრებმა. But if you move and hold that trust dear in your heart, knowing that the ancestors love, respect, and hold you close to them in as much as you hold, love, and respect them, and that they will make a way, the way will be opened. მაგრამ თუ იმოქმედებ და იმოძრავებ ამ ცოდნაში, რომ შენს ამ ნდობის ენერგიაში, რომ შენს წინაპრებს უკავიათ შენი საუკეთესო ინტერესები და კავშირში ხარ აი ამ მათ სასიკეთო ენერგიასთან, იქნები და ამ ნდობაში თუ იქნები, სამყაროს მიმართ, წინაპრების მიმართ იქნები დაკვალიანებული და მიზიდული შენი გზისკენ. And for me, what I've learned is, this is the last bit and then we'll transition, yeah? Because I see it in your eyes. Yes. For You me, saw it. yeah. Sorry, I've never spoken and been cut like that, so it's kind of strange. But for me, in my practice, it's a full body yes or a full body no. That's how I know. I trust the full body yes. Everything about me just opens up and things become easy. But when I'm struggling, it's pushing instead of being pulled into something. და ჩემთვის როგორ ავიქვა აი ამას რომ გავხადოთ ესეთი რა ქვია გამოცდილების დონეზე სხეულში როდესაც ვგრძნობ რომ არის ეს დიდი კი აი რომ მთელი ჩემი სხეული იხსნა ანუ კის ამბობს ფართოვდება იშლება და ვთქვათ კონტრასტში იმასთან რომ ვთქვათ რაღაცას ვაძალებდი დაძალების უფრო აი რაღაცა ისეთი რა ქვია შეკუმშული ენერგია არის რომ რაღაცა მინდა და მინდათი დაძალების იმისკენ მიდის და აი ნდობის ენერგიაში როდესაც თანხლებაში არის რასაც ვაკეთებ და საიდკენაც ძახილი არის მთელი ჩემი სხეული კისი ძახის Yeah, Lita, this is wonderful. I loved your story. I mean, yeah, it's just I've never told it bit by everything. bit. Sorry. It's wonderful to have this shared here. This is such a profoundly beautiful story, exactly for what we're talking about here, for trust and the ancestors. And I wouldn't want it to make shorter. I will say just one bit of because there is such a rich and beautiful ancestral tending culture that you stem from that is like a unbroken lineage of tending to the ancestors, which is unfortunately not the case for many cultures. And although in Georgia we have like a very beautiful and rich ancestral tending culture as well, there has been in the last years, especially starting in the Soviet times, where the break is there. So there's like when there is untended, I just will now talk a little bit, mention just like to also have the connection to when we go into trust of the ancestors, that we want to know where we direct the trust and the connection to, that they are like the ones who are well and wise and seated. ძალიან მოხარული ვარ აი ამ ისტორიისათვის, რაც გაგვიზიარა ლითამ და ეს არის ულამაზესი
და ულამაზესი იმ მხრივ, რომ ძალიან გულწრფელი და ნამდვილი ისტორია არის, რაც ეხება ამ თემას, ნდობის თემას, იმიტომ რომ ნდობა მართლა არ არის მარტივი. და წინაპრებთან კავშირში ყოფნისას ლითა რა კულტურიდანაც მოდის, მისი ხოსა ხალხის კულტურაში სამხრეთ აფრიკაში წინაპრული კავშირი, წინაპართა პატივგება, აი ეს ტრადიციები ძალიან შენარჩუნებული არის და ესე ვთქვათ, უწყვეტი ხაზები არის ამ ტრადიციის. რაც შესაბამისად ნიშნავს, რომ მისი ხაზი არის ჯანზე, კარგად მობილიზებული. ჯანზე რას ნიშნავს? ხაზი როცა განკურნილი არის, არ ჭირდება რაღაც დამატებით, ვთქვათ, კურნებები თვითონ, ნიშნავს, რომ ხარდა მჭერი ძალა არის ჩვენთვის, რომ ზუსტად ეს შეძლონ, რასაც ახლა ვითა გვიყვება, რომ ხარი დაგვიჭირონ ჩვენ, ჩვენი ბედისწერის ძახილი გაგვახსენონ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვთ, მაგრამ იმისათვის, რომ შეასრულონ ეგ ფუნქცია, მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ იყვნენ სიმთელეში, ასე ვთქვათ, და კარგად დამკვიდრებულები. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ნდობაზე და ისეთ კულტურებში, ვთქვათ, საქართველოში ძალიან მდიდარი კულტურა გვაქვს წინაპართა პატივგების. უბრალოდ ბოლო რამოდენიმე ათწლეული არის, სადაც ეს უფრო და უფრო, ალბათ მე-20 საუკუნეში საბჭოთა კავშირში იწყება ყველაზე მეტად ბზარი ამის. ანუ დიდი ხანი არ არის ეს ბზარი შედარებით სხვა კულტურებთან. მაგრამ რატო ვახსენებ ამას? მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ყველას გვყავს რესურსები, იქნებიან ეს ხაზები, ვთქვათ, საჭიროებაში განკურნების ზოგი თუ ნაკლებად თუ მეტი, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა ადამიანს გვაქვს და ყველა ჩვენთაგანს გვაქვს ძალიან ღრმა და მდიდარი რესურსები ჩვენი წინაპრული სინათლის და სიმთელის. როდესაც ნდობაზე ვლაპარაკობ მათთან, მინდა რომ ყველამ გამოცადოთ აი ეს ნდობა და როდესაც მათთან გულიდან სურვილი გაგიჩნდებათ დაკავშირების, უბრალოდ იცოდეთ, რომ დაკავშირდეთ, ანუ იმ ნაწილთან, შეგიძლიათ ესე ვთქვათ, რომ მე ვკავშირდები ახლა ჩემ ბრძენ და ძველ სიყვარულით ახსავსე წინაპრებთან, ანუ განასხვაოთ ისინი, ვინც არიან დამკვიდრებულნი და პირდაპირ არ დაკავშირდეთ იქ, სადაც რომლებიც ჯერ არ არიან დამკვიდრებულნი. არა იმიტომ, რომ ისინი ნაკლებად გვიყვარს, ბებია და ბაბუა ძალიან გვიყვარდეს ყველაზე მეტად და იმ ძველ წინაპრებს საერთოდ არ ვიცნობდეთ. და არა იმიტომ, რომ გვინდა გავრიყოთ ისინი, არამედ უბრალოდ, რომ თუ არ არიან ბოლომდე დამკვიდრებულნი, თვითონ ვერ დაგვეხმარებიან, ჭირდებათ, რომ თვითონ ვერ გარდაქმნილნი იყვნენ ბოლომდე. ამიტომ იქ უნდა დავკავშირდეთ, ეს ისე რომ იცოდეთ, მნიშვნელოვანი არის. თუ თქვენ ამ ინსპირაციული ისტორიით, რაც ლითან გაგიზიარათ, მოგივიდათ სურვილი ამისი, ამიტომ ეს განასხვავეთ, პრაქტიკული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის. ეხლა მინდა რომ გადავიდეთ პატარა იმაში რა ქვია, გამოცდილებაში შევიდეთ, პატარაზე დავაგემოვნოთ შინსვლა და დაკავშირება და ისე ვთხოვ ლითას, რომ მედიტაციის, ასე ვთქვათ, გიდირება გაკეთოს, მე გადავთარგმნი. So shall we start? I added just what I said I would like to add. And shall we start doing the practice and then we'll open, let's say the practice for like, is 10 minutes too short, Lita? 10, 15 minutes, something like that? No, it's fine. Yeah. We can, Yeah, so yeah. So we have enough time for the question and answers at the end. So if people want to share or they have questions, that there's still time for that. So then let's say 10 minutes. Okay. What did you want to say something additionally? It's just 3 things for me. The first thing is that because we come from a culture, when you get a message, it's important from the ancestors specifically, is to feel your body. Your body will tell you if this feels good, if this is right. That's the first way. The second way is we triangulate. So we go to 3 people and ask them if this is the right thing to do. The third way is we take it to our dream space. We dream into it. So we know if it's 3 times yes, my body feels good. Everyone keeps saying yes. And
the dreams are also good. That's a good ancestor. That's like with you, that's supportive and that's loving. Thank you for the tip. That's great. ძალიან ისეთი დამხმარე ინფო არის, რომ როდესაც მიიღებთ თქვათ რაღაცა დაკვალიანებას ან რაღაცა ხილვას თქვენი წინაპრებებისგან, შეგიძლიათ ესეთი სამი გზის ის გააკეთოთ, რა ქვია, დააკვირდეთ სამ გზაზე. პირველი არის თქვენ სხეულს დააკვირდეთ, რას გეუბნება სხეული, თუ სხეული გაშლილია კი ფართოდ, ანუ აი კიში არის, რომ ნამდვილად მინდა ეს გავაკეთო და სწორი არის ვგრძნობ. მეორე, ანუ სამივე გააკეთეთ, ერთი ეს, მეორე არის ის, რომ დაუკავშირდეთ თქვენ ისეთ ადამიანებს, ვისაც ენდობით, მეგობრებს, ვინც არ უნდა იყოს ახლობელს, და კი გაუზიარეთ ეს და მისგან აზრი ითხოვეთ და მესამე სიზმარში მიიტანეთ, სიზმარს კითხეთ, დააკვირდით სიზმრებს და სხვაგან აი ამ სამივე ადგილას თუ მიიღეთ კი, ესე იგი, კარგი წინაპარი არის, ან ასე ვთქვათ, სანდომიანი, უკვე გარდაქმნილი, კარგად დამკვიდრებული წინაპარი არის, ვინც ამ რაღაცას გთხოვთ. Thank you for that. Yeah, then let's start now the practice so we Yes. have time. Good. Yeah. All right. Shall I will start lead in Georgian and then please start the heart of the practice, yeah? Okay, cool, perfect. Good. კარგი, მაშინ გადავიდეთ გამოცდილებით 10 წუთიან, მეც არ ვიზავთ, რომ მე ბოლოში კითხვა-პასუხებისათვის სივრცეც გქონდეს, რომ მხოლოდ 10 წუთი იყოს, მაგრამ ეხლა დავუთმოთ ამას დრო, ამისათვის მოთავსდით კომფორტულად. თუ თქვენ კიდე რაღაცას ააკეთებთ, შეგიძლიათ გადადოთ, მხოლოდ 10 წუთი. და შეგიძლიათ თვალები დახუჭოთ. ან და გახელილი დატოვოთ, მაგრამ ისე რომ ყურადღება მიიტანოთ შიგნით და შეძლოთ ბოლომდე ყურადღების უფრო მშვიდ ადგილას და შინაგან სივრცეში მიტანა. ისუნთქეთ ღრმად. იგრძნით თქვენი სხეული. იგრძნით კავშირი მიწასთან. ბუნებასთან. და მართლა იგრძენი კარგად შენი ცენტრი. ამ შენი ცენტრიდან, როცა იგრძნობ, რომ ხარ კარგად დაფუძნებული და შენ ცენტრში გაქვს მთელი შენი ყურადღება და მართლა მოუხმე შენს ენერგიას და ყურადღებას უკან. მოიკრიბოს შენს ცენტრში, თუ არის მიმოფანტული. ჩაისუნთქე ღრმად შენს ცენტრში. და ცენტრიდან მოხმე დამხმარე ძალებს, ვინც გყავს, იქნება ეს ღმერთი, სიყვარულის ძალა, რომელიმე წმინდანი, თუ ღვთაება, თუ შენი მფარველი ანგელოზი, ვინც არ უნდა იყოს, მოხმე. თხოვე, რომ შეალოს კარგად თვალი შენს პირად სივრცეს, შენს ხელს, ველს შენს გარშემო. და თუ რაიმე არის შენს ველში, რაც სასურველია, რომ არ იყოს, თხოვე, რომ გაწმინდოს. და ასევე თხოვე, რომ ძლიერი მფარველი სფერო შეგიქმნას შენი პირადი სივრცის გარშემო. Invite you to just imagine that you're taking a walk in nature somewhere. და წარმოიდგინე, რომ სეირნობ სადმე ბუნებაში. And as you're walking, just feel the elements. The wind blowing against your face. The water, if you're on the water. The earth. და მსეირნობისას შეიგრძენი ჰაერი, რო გეხება კანზე.
სადმე მდინარე არის, სადაც ხარ. გესმის ხმა, წყლის მიწა შენს ფეხებ ქვეშ. The smell of what is around you. შეიგრძენი სურნელი იმის, რაც შენს გარშემო არის. Your entire body is experiencing the entire elements that are around you as you take this walk. მთელი სხეული შეიგრძნობს ამ ელემენტებს ბუნების, სადაც ხარ. Just imagine yourself walking to a space where you finally take a seat. წარმოიდგინე, რომ ისეთ ადგილას ხვდები, სადაც დაჯდები, მოისვენო. Knowing that it is safe, it feels good. You are held. და იცი, რომ კარგი არის მან ყოფნა. ხარ ზრუნვაში, ხარ დაცული. I want you to feel your body right now. Feel into what it feels like. Is it moving with a full body feeling good? Yes. Or is it a no? Is it pulling you back? დააკვირდი შენს სხეულს. როგორი შეგრძნება არის შენს სხეულში? გრძნობ მთელი სხეული რო კისიძახის, ანუ საიდან გიზიდავს, იხსნება, თუ იკუმშება შენი სხეული და უფრო იხურება შინაგანად. And if it's a full body yes, then stay. But if it's a full body no, then move to a place that feels good for you, where you're comfortable and your entire body feels right. და თუ არის მთელი სხეულის კი, რასაც გრძნობ, დარჩი მაგ ადგილას. თუ არის არა, რაღაც მხრივ გრძნობ დისკომფორტს, სადაც ხარ, ადექი და მოძებნე სხვა ადგილი, სადაც იგრძნობ ამ კის. When you get there, know that it's safe. It's safe for you to explore the ancestral realms, to be held by the ancestor. როდესაც იქ მოხვდები, მიხვალ, იცოდე, რომ უსაფრთხოდ ხარ. წინაპრულ სიმთელის ველში ყოფნა, უსაფრთხოებაში ხარ, სიყვარულში ხარ, ზრუნვაში, კავშირში. Using your intuition, using this deep state of knowing, I want you to just feel into this question. და გამოიყენე შენი ინტუიცია, შენი ღრმა, შიდა ცოდნა. და მინდა რომ ეს კითხვა დასვა შენთვის. What do I need to know about working with the ancestors and trust? რა უნდა ვიცოდე მე წინაპრებთან კავშირში ყოფნასთან და ნდობასთან დაკავშირებით. Feel into that. Just listen. და მოისმინე. What do I need to know about working with my ancestors and trust? რა უნდა ვიცოდე მე ჩემს წინაპრებთან მუშაობასთან დაკავშირებით, ნდობასთან დაკავშირებით. Listen to the messages that come to you through the whispers. მოусმინე რა მოდის საპასუხოდ, მოისმინეს ჩურჩული.
And feel into the second question. და მე დააკვირდი მეორე კითხვას. What do I need to let go of so that I can fully embody trust? რას უნდა გაუშვა იმისათვის, რომ ბოლომდე ვიყო ნდობაში? Take your time and feel into this. არის ჩქარო. დააკვირდი შეგრძნებებს. დააკვირდი პასუხს. And the final question, how do I develop a good relationship with trust? და მესამე კითხვა დასვი. როგორ შემიძლია შევქმნა კეთილთვისებიანი, კარგი ურთიერთობა ნდობასთან? Feel into these questions and embody them. დააკვირდი ამ კითხვებს და დააკვირდი შენს სხეულს რა მოდის საპასუხოდ. I want you to imagine that you're now joined by a circle of well ancestors within your lineage, all around you. Just in a circle, you're in the center, and your well ancestors are all around you. მინდა რომ წარმოიდგინო ახლა, რომ მოდიხარ წრეში, შენ ბრძენ და ძველ წინაპრების, რომლებიც სხედან იქ წრეში. Imagine that they are celebrating you, knowing that you chose to do this work. წარმოიდგინე, რომ ისინი გახარებულები არიან და აღნიშნავენ მადლიერებით, რომ შენ აირჩიე, აი ესეთ კავშირში ყოფნა და მათთან კავშირში ყოფნა. That they are thanking you because you picked up and went where they could not go. და ისინი მადლობას გიხდიან იმისათვის, რომ შენ აიღე, რაც დატოვებული იყო მათ მიერ, რაც მათ ვერ გააგრძელეს, შენ აიღე და მზად ხარ ის წინ წაწიო. Imagine that they are supporting you with this journey of trust, saying, we are here for you. Trust us because we trust you. წარმოიდგინე, რომ ისინი შენთან არიან. უკავი ხარ მათ. გეუბნებიან, რომ შეგიძლია გვენდო, იმიტომ რომ ჩვენ გენდობით. Feel into that. Allow your body to feel what it's like to be trusted by the ancestors. დააკვირდი ამ შეგრძნებას შენ სხეულში, დააკვირდი როგორი არის ეს შეგრძნება, რომ შენ წინაპრებს შენი სჯერად და გენდობიან. Imagine a bridge where you have embodied trust and they are reaching out to you to give you more trust, whispering and saying, we trust you. We trust you. წარმოიდგინე ხიდი, სადაც შენ ანხორციელებ და ხარ განხორციელება ამ ნდობის და ისინი გიგზავნიან უფრო მეტ და მეტ ნდობას. And if it feels comfortable, also reach back and say, I trust you too, if it feels comfortable. და თუ გრძნობ, რომ
შენთვის ეს შემდეგი ნაბიჯი მზად ხარ ამ შემდეგი ნაბიჯისთვის? შეგიძლია ასევე უთხრა, რომ მე გენდობი თქვენ. Take your time, feel into this. და დაარჩი ამასთან. დააკვირი ამ შეგრძნებას, როგორი არის, დართენება რომ ბოლომდე დაჯდეს შენს ხელში, შენს ცნობიერებაში. და შეგიძლია მადლობა გადაუხადო შენს წინაპრებს, შენ ბრძენდ ძველ სიყვარულით ახსოვს წინაპრებს. შენს დამხმარე ძალას. და ნელა გადმოიტანო ყურადღება ჩვენ საზიარო სივრცეში. გამოძრავე სხეული ნელა. თუ რაიმე გაზიარდა აქ, რაც მნიშვნელოვანი იყო შენთვის, რომ დაიმახსოვრო, გირჩევ რომ ჩამოიწერო ჟურნალში ამ ფურცელზე, იმიტომ რომ შეიძლება დაგავიწყოს თუ არ დაწერე, როგორც სიზმრებმა იციან ხოლმე მსგავსად. სხვა მხრივ აქ ვართ ახლა და დაგვრჩა დაახლოებით 10 წუთი და გამოვიყენოთ ეს 10 წუთი კითხვა-პასუხებისათვის, ან თუ კი რაიმის გაზიარება გინდათ ამ ჩვენი შეხვედრის შესახებ. გთხოვთ, რომ აწიოთ ხელი ქვევით არის ეს ნიშანი ხელის და იმას დააჭიროთ და ძალიან გვიხარია თქვენი ხმა გავიგოთ. Lita, thank you so much. I just opened the space for the questions and answers. So let's hear what is here to be shared, or if there are any questions. I said like we have 10 more minutes left. Yeah? Yeah. Good. Tatiana, Litas ukan lomebiani nohirames nishnaus. Okay, Tatiana is asking you in the chat, what does this this rug, the background behind you with the lions mean? I wondered also. Thank you, Tatiana. So I just came out of like the Lion's Gate just recently on the 8th of August, and the lion is my totem animal. And so I wear this as a shaman or as a healer. I'll stop there and then you can translate. ლომი ჩემი ტოტემური ცხოველი არის და დავბრუნდი Lions Gate-დან და ამას ხმარობ ხოლმე, ვიცმევ ხოლმე ჩემს მკურნალ პრაქტიკებში, როგორც მკურნალი და შამანი. And in South Africa, what happens is that we wear our totems because we are our totems. And so I work with the lion, and the lion works with me. You know, I am the lion and the lion is me. სამხრეთ აფრიკაში ესეთი ისა გვაქვს ჩვევა, რომ ჩვენი ტოტემური ცხოველი გვაცვია და ნაწილი ვხდებით, რომ ისიც ჩვენი ნაწილი იყოს. Yeah. Thank you. ნათიას აქვს კითხვა. ნათია, კითხო. ყველას ასეთი შეკითხვა მაქვს მე, რომ ანუ აღმოვაჩინე საკუთარი თავის ძიებაში, რომ საკუთარი თავის უნდობლობა მაქვს ძალიან დიდი. და მაინტერესებს ახლა მედიტაციაში კი შეკითხვა დავწერე უკვე და ამასაც გავაკეთებ, მაგრამ აი როგორ მოვიპოვო საკუთარი თავის ნდობა და ეს უნდობლობა საკუთარი თავის მიმართ რა კავშირშია ჩემს წინაპრებთან. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ნათია კითხვისათვის, ძალიან სათუთი კითხვა არის.
გადავთარგმნი. Lita, there is a very tender question about Natia sharing that she finds it challenging to trust herself. So what to do with what to do with the distrust of the self and how to trust more herself and also in connection with her ancestors. What would you say about that? Would you like to share something? Yes, of course. So there's two ways. The first path I would say is explore that. If you had to sit with this, imagine that this trust, this fear of trust within yourself was a human being that you invited out for lunch. And you could talk to it and ask it questions like, okay, so where do you come from? What happened? Why are you feeling this way? It's an intimate relationship with the parts inside of you that can't trust. Know them deeply and work with them so that you can overcome them. ორ რაღაცას ვიტყვიო ამასთან შესახებ. პირველი არის გამოიკვლიე მიზეზი, რა შეიძლება იყოს ეს. ანუ გაიცანი ეს შიდა ნაწილი, რომელსაც ეშინიან ნდობის, ან რომელიც არის ამ უნდობლობის ენერგიაში, მოიწვიე როგორც მოიწვევდი სტუმარს მაგიდასთან და კითხე, რატო გამოკითხე რაღაცები, კითხე, რატო არ გენდობა და კარგად გაიცანი, რომ გაიგო მიზეზი ამის და შეძლო ამასთან კავშირში მოსვლა და ნდობასთან კავშირში მოსვლა ამითი. Second way is that you work with your body, because the mind will tell you many stories, but your body will never lie to you. Feel into your body, and over a period of time, you learn to trust the full-bodied yes, and you do it anyway because it's scary. It won't get any easier. And trust is built by walking through fear. You have to go through it, and on the other side of it, you'll realize that, hey, there's nothing to be afraid of. I trusted myself enough to give myself permission to walk through it, and therefore I've learned from it. და მეორე არის ის, რომ მოусმინი შენ სხეულს, იმიტომ რომ გონმა შეიძლება ტვინმა ბევრი რაღაცაები გვითხრას ფიქრებში, ლაბირინთები შექმნას, მაგრამ სხეულში უფრო დამკვიდრებული, შეგრძნებითი პასუხები არის და ცოდნა არის. ამიტომ მიიყევი აი ამ სხეულებრივ შეგრძნებას და დააკვირდი სხეულში ჩაიტანე მოქმედებებში, მოძრაობაში გადაიტანე, როდესაც იქნები ამ ძიებაში პასუხების და იცოდე, რომ ნდობის გზა არის ასევე, რომ აი შიშს გაუსწორო თვალები იმ მხრივ, რომ თუ გეშინია პროცესის ნაწილი რო არის და შენ მაინც მიყვები ამ ნდობას, რაღაცა ხმას ან რაღაცას, რასაც თვლი, რომ შენთვის მნიშვნელოვანი არის, როდესაც აქედან მერე გამოდიხარ, უკვე უფრო მეტად ენდობი საკუთარ თავს, იმიტომ რომ აკვირდები, რომ მე ეს შევძელი და ეს გავიარე იმის და მიუხედავად, რომ მეშინოდა. Lastly, just work on yourself and know that the ancestors are also working with you while you work on yourself. და იცოდე, რომ როდესაც შენ მუშაობ შენს თავზე, ამავდროულად შენი წინაპრები შენთან ერთად მუშაობენ და გეხმარებიან, მხარს გიჭერენ ამაში. And I will add one thing to really ask for their, pray for their support. და მე დავამატებ, რომ მართლა ხელის შემწყობი არის, როდესაც რაღაცას ესეც საკუთარ თავის ტრანსფორმირება, ისეთ პრაქტიკებში ვართ, ძალიან გვეხმარება და ბევრად უფრო გვიმარტივდება, როდესაც მხარდაჭერილები ვართ უფრო ჩვენს მიმართ კეთილგანწყობილი არსებების მიერ და ესეთები არიან წინაპრები. ასე რომ შეგიძლია მათი დახმარება ითხოვო და პირდაპირ მოუხმო, ოღონდ ძალიან გთხოვ, რომ განასხვაო და როდესაც მოუხმობ, ხოლმე უთხრა, რომ ჩემო ბრძენო, ძველო, სიყვარულით ახსოვსე წინაპრებო და როცა იგრძნობ რაღაცა ენერგია მოვა, როგორც არ უნდა იყოს შენთვის ეს აღქმა ამისი.
დააკვირდი, იმიტომ რომ ყოველთვის თუ არის ბრძენი და ამკვიდრებული, შენთვის ეს პოზიტიურად აღექმება, შენი სხეული იქნება მშვიდად, შენ იქნები რაღაცა, აი რომ მოგწონს ისეთ სივრცეში. თუ რაღაც ცოტა შეიკუმშები, არ მოგეწონება დისკომფორტში იქნები, ძალიან დიდი პატივისცემა შეგიძლია გამოუხატო, მაგრამ გააგრძელო ძებნა. ანუ არ მოგერიდოს ხოლმე თუ რაღაცას როდესაც მოუხმობ ენერგია რომ არ მოგეწონება, რომ პატივისცემოთ გაწიო, უთხრა რომ ხო, მე სხვა ვიღაცას ვეძებ და გააგრძელე, ანუ იგრძენი კავშირი ისეთ დამხმარე ძალასთან, რომელიც მართლა აი რომ მხარ გაშლილად გრძნობ თავს. ასევე შეგიძლია მოუხმო შენ მფარველ ანგელოს, ვინც არის შენთვის ეს დამხმარე ძალა და ამ პროცესში თხოვო რომ ხარი დაგიჭირონ. ეს ძალიან დაგეხმარება ამ პროცესში ყოფნისას, რომ უფრო ისეთი იყოს flow-ში იყოს უფრო. დიდი მადლობა შენი კითხვისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ნამდვილად არ ხარ მარტო ამაში. ბევრ ჩვენთაგანს აქვს ნდობის ნდობასთან რაღაცას იწახდი, ნათია, გააზიარე? ძალიან დიდი მადლობა, მართლა ძალიან დიდი ის გამოწვევაა ჩემთვის ეს უნდობლობა საკუთარი თავის და ძალიან კარგი პასუხები მივიღე. უღრმესი მადლობა. დიდი შემოვნებით. მადლობა კითხვისათვის. Yeah, thank you to the question and thank you for your beautiful insight, Lita. So we are already at time. I know that you have to go and you have another meeting in half an hour. So I won't ask you to stay longer. Maybe you're fine with another few minutes. How is it for you? No, I'm still okay. I mean, I can go on yeah, good. to be of service for as long as I need to, maybe until 1:45. If there are any more questions, and ask them if there's any sharing about the experience that we just did, if there's any sharing that could come, please. Beautiful. Yeah, if we have just a little bit of more time, we can have one more question at least or shares. კიდევ ანუ დრო ნახევარზე არის უკვე, მაგრამ შეგვიძლია წოდეთი მეტი ხანი დავრჩეთ აქ და რამოდენიმე წუთი კიდე გადავწიოთ. კიდევ თუ გაქვთ კითხვები ან უბრალოდ გაზიარება თუ გინდათ რაიმეს, რაც გამოცადეთ ამ პრაქტიკაში ბოლოს რო გავაკეთეთ ან ჩვენი ლაპარაკის დროს. Yeah, beautiful. So if there is not, then it is. There is a lot of thanks in the chat. Oh, Christina is saying, I cried while praying and meditating. Much love to you, Christina. Wow, thank you, Tatiana. Yeah, and Tatiana is sharing, I can share that I met with my grandma in meditation who told me to work less and don't feel like herself. Wow. I like that, Tatiana, yeah. Good. So try to take into account what she shared with you. Chill. Yeah, it's a good thing to get that kind of messages. You are now allowed to chill more. Yeah. Tatiana-მ გაგვიზიარა, ვისთვისაც კარგი იქნება, რომ გადავთარგმნო ქართულად. Tatiana-მ გაგვიზიარა, რომ ჩემმა წინაპარმა მითხრა, რომ უფრო მეტი დაისვენეო, იმიტომ რომ მე თუ არ ვისვენებდი, შესაძლოა ბევრს მუშაობდი, შენ მაინც დაისვენეო. Tatiana, გინდოდა გაზიარება რაღაც შეგიძლია? არა, ბოდიში. Okay. ძალიან კაი, ხო, კარგი არის მივესალმებით ყოველთვის წინაპრების ესეთ იმებს, როცა მოგვიწოდებენ, რომ უნდა დავისვენოთ, რა ვქნათ მერე, ესე იგი უნდა მართლა დავისვენოთ. დიდი მადლობა ლანას ასევე, ლანა, დიდი მადლობა. რომ აქ იყავი. Thank you, Lana, for being here. Yeah, then I guess like this is such a wonderful space. I am so very grateful for
all of you being here. So very grateful for all of your ancestors and this ancestral richness that came together here. It's very, very much felt. And thank you so much, Lita, and your ancestors. It's always a pleasure to be connected with you. My ancestors love working with your ancestors. It's just a great pleasure, and I'm waiting for the day to visit your land now too. Come. Yeah. Yeah. Come, please come. ძალიან დიდი მადლობა ყველა აქ მყოფს, ძალიან დიდი მადლობა ყველა წინაპარს, ვინც აქ შეიკრიბა და ამ სიყვარულს რაც გაზიარდა აქ, ამ სიბრძნეს და იყოს კეთილი გზის მკვლევი ან რამენაირად დაგეხმაროთ ეს ინფორმაცია და გულის გამნათობელი იყოს და ნდობაში ამითი შეიძლებოდეთ უფრო მეტად და თავისუფლად ყოფნა. დიდი მადლობა ლითას და ლითას ხალხს, წინაპრებს, ყოველთვის დიდი სიამოვნება არის ჩემი წინაპრებისთვის, მათ წინაპრებთან დაკავშირება და ყოფნა. Good. Magloba. Yeah. Magloba. Დიდი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა. Beautiful. Then I will now hit the